اور آپ تنہا نکلے طائف۔ طائف ایک بڑی ترقی یافتہ وادی تھی۔ اس دور میں عرب میں یہ ایک واحد علاقہ تھا جہاں اونچی اونچی بڑی بڑی دیواریں ہوئی تھی، اس لیے اس علاقے کو طائف کہتے تھے کہ اس کے ارد گرد طواف میں بہت موٹا موٹا قلعے کی طرح فسیلی دیواریں بنی ہوئی تھی، موٹا قلعہ تھا دیواروں والا طائف۔ اور دیوار کس نے تعمیر کروائی کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے ہاں طائف کا ایک شخص اس کا خادم تھا، اس نے اس کی بڑی خدمت کی۔ تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے؟ اس نے کہا کہ میرے شہر کے گرد ایک بہت موٹی اور بڑی فصیل قائم کروا دو، دیوار، تاکہ کوئی بعد میں حملہ نہ کر سکے میرے شہر پر، طائف پر۔ تو یہ اس نے انجینئرز بھیجے اور انہوں نے اس دور میں بڑی مضبوط قسم کی دیوار ارد گرد تعمیر کروائی تاکہ کوئی لشکر حملہ نہ کر سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے طائف کے لیے کہ یہ ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا، یہاں بڑے بڑے انجینئرز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس دور کا جو سب سے ماہر ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، حارث بن کلدہ، وہ بھی طائف سے تھا۔ وہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، بہت بڑا طبیب تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی وہی رہا اور بعد میں بنو امیہ کے دور میں بھی وہی تھا۔ اور اس کے علاج کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بھوکا رکھتا تھا مریض کو، کوئی بھی اس نے علاج کرنا ہو تو وہ بھوکا رکھتا تھا، پیٹ جب تک صاف نہیں ہوتا تھا، اتنی بھوک کہ پیٹ میں کچھ باقی نہ رہے، پھر وہ علاج شروع کرتا تھا۔ حارث بن کلدہ وہ بھی طائف سے تھا۔ الغرض میں دوسری طرف جانا نہیں چاہ رہا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف ایک موضوع جگہ ہے، اگر وہاں کے لوگ مجھ پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک بڑی بہترین موضوع محفوظ جگہ ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون چلا ہے؟ شاہپور والو، جمعہ میں شریک لوگو، یہ کون جا رہا ہے تنہا؟ یہ تمام مخلوقات میں اللہ کا سب سے بڑا حبیب ہے، جس کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، یہ وہ ہے، جس کی رضا کے لیے سب کچھ بنایا گیا، یہ وہ ہے۔ تنہا نکلے میرے نبی، طائف کی وادی میں پہنچے، وہاں 3 سردار تھے۔ کتنے بولیے؟ 3 سردار تھے طائف کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ان کو بولیے دعوت دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کے پاس، تینوں سرداروں کے پاس، تینوں کو دین پیش کیا، توحید کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ بولیے توحید کی دعوت دی۔ اللہ، اب جب تینوں کو دعوت دی تو حضور کو بڑا یقین تھا، تینوں بھائی تھے، سگے کیا تھے، اور پورے علاقے کے وہ سردار تھے۔ ایک کا نام تھا عبد بن عمر، دوسرے کا نام مسعود بن عمر، تیسرے کا نام حبیب بن عمر، تینوں بھائی تھے۔ تینوں کے سامنے جب حضور نے اپنا دین پیش کیا تو ایک سن کے کہنے لگا، اللہ استغفر اللہ، وَهُوَ يَمْرُتُ أَثْوَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَهَا۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اگر اللہ نے تجھ جیسے کو رسول بنا کے بھیجنا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے کعبے کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرا بھی بدتمیزی میں بولا، کہنے لگا اما وجد اللہ احدا ان یرسلہ غیرک، کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ رسول بنا کے بھیجتا، تجھے ہی بھیج دیا۔ یہ میرے نبی، یہ سیرے ہیں، یہ باتیں، یہ کوئی آپ کو نماز پہ تانا مار دے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیسے امتی ہیں ہم؟ وہ آپ کو نماز کا تانا مار دے، کوئی تسبیح ہاتھ میں دے کے تانا مارے، آپ اگلے دن تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتے کہ لوگ تانا مارتے ہیں۔ ہماری عزت اور ہماری حیثیت کہاں ہے، اور رسول اللہ کی عزت اور حضور کا مقام کہاں؟ لیکن حضور وہ تانے سن رہے ہیں، وہ تانے برداشت کر رہے ہیں۔ تیسرا کہنے لگا واللہ لا اکلمک ابدا لئن کنت رسولا من اللہ کما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام۔ کہنے لگا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی رسول ہیں تو پھر آپ کی بے ادبی مجھے برباد کر جائے گی، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں تو پھر جو رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ اس لائق نہیں کہ میں اس سے بات کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینوں سے فارغ ہوئے، عوام کی طرف آئے کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ حضور ایک ایک بستی میں جاتے اور ایک ایک نکر اور کونے میں کھڑے ہوتے، لوگوں کو دعوت دیتے،
एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, गली कूचे में जा रहे हैं, जहां देखते हैं कुछ लोग खड़े होते हैं वहां जाते हैं, उन्हें दावत देते हैं। कोई पानी लेने के लिए जमा है, हुजूर वहां जमा है। कोई आपस में गपशप के लिए जा रहे हैं, हुजूर वहां उनके साथ जमा हो जाते हैं, उन्हें अपना दीन पेश करते, दीन का तारुफ देते। 30 दिन मेरे नबी अकेले ताइफ में रहे। कितने? 30 दिन हुजूर तबलीग करते रहे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, लेकिन बदबख्तों में से कोई भी ईमान ना लाया। बिलाखिर वो लोग जब देखा उन्होंने कि 30 दिन हो गए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर रसूलुल्लाह तबलीग कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे होकर कहने लगे, उखरज मिन बिलादिना, हमारे शहर से निकलिए, हम मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता होकर निकलने लगे तो वो जो तीनों सरदार थे उन्होंने औबाश किस्म के लौंडे हुजूर के पीछे लगा दिए और वो कतार अंदर कतार यूं दाएं और बाएं बाजारों में और रास्ते में खड़े हो गए और उनके हाथ में पत्थर थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूलल्लाह, उहद के दिन आपके दांत मुबारक शहीद कर दिए गए, क्या इससे भी ज्यादा कोई सख्त दिन आप पे आया है? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ का दिन था वो उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त था। आपने फरमाया कि उस कौम ने अपने लोंडों को दोनों तरफ खड़े कर दिया और मैं चलता था, जब कदम उठाता वो पांव पे पत्थर मारते, दूसरा उठाने लगता उस पे पत्थर मारते, फिर उठाता पांव पे पत्थर मारते मुझे चलने के ऊपर। और जब हुजूर दर्द और खून की कसरत की वजह से और दर्द और तकलीफ की वजह से बैठ जाते, उनके लौंडे आते और वो हुजूर को फिर उठाते और हंसते और कहके लगाते और आवाजें कसते। हुजूर फिर थोड़ा सा चलते, हर कदम पे वो पत्थर मारते, हर कदम पे पत्थर मारते। हुजूर फिर दर्द की वजह से बैठ जाते, उनके दो लौंडे आते और हुजूर को खड़ा करते और फिर पत्थर मारते। इस कदर पत्थर मारे गए कि नबी अलैहिस्सलाम की टांगे, पांव मुबारक लहूलुहान हो चुका था। हाय 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 हाय, कैसी सख्त दिल है ये उम्मत। नबी तो ये तकलीफें उठाएं अपना दीन पेश करने के लिए और हम ये कहानियां समझ के सुन जाए और उस दीन की कदर ही ना करें। हमें यूरोप अच्छा लगे और इंडियन कल्चर अच्छा लगे, सिर्फ जाहिर में नहीं। मैं सिर्फ दाढ़ी रखने की बात नहीं करता कि सिर्फ दाढ़ी सुन्नत है, मेरे नबी की पूरी तरीके जिंदगी में सिर्फ दाढ़ी सुन्नत है। लोग समझ लेते सिर्फ दाढ़ी रख लिया तो हुजूर की शरीयत को अपना लिया। नहीं नहीं, दाढ़ी भी मेरे नबी की सुन्नत है, इमामा भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत अखलाक है, हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत आला किरदार है कि काफिर मुखालफत भी करते थे तब भी कहते थे इनसे बड़ा दयानतदार कोई नहीं है। मुखालफत भी करते थे और कहते थे इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है। वो अखलाक, वो किरदार की कुव्वत, वो किरदार की कुव्वत, वो असल सुन्नत है मेरे नबी की। अपने रब से ताल्लुक, इबादत का, बंदगी का रिश्ता, वो असल सुन्नत है मेरे नबी की। हमारे यहां एक कल्चर बन चुका है कि जब बात की जाए तो सिर्फ दाढ़ी को सुन्नत समझा जाता है। जिसने रखी हो वो समझता है कि मैं सुन्नत का पाबंद हूं, बाकी किसी सुन्नत की मुझे जरूरत नहीं, और जिसने ना रखी हो उसे भी सिर्फ दाढ़ी ही समझ आती। तो दाढ़ी भी मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन असल जो चीज है वो है अल्लाह से रिश्ता, अपना बातिन साफ करना, हसद से, तकब्बुर से, नफरत से, रियाकारी से, दिखलावे से, गुस्से से, धोखे से अपने आप को पाक करना, फरेब से अपने आप को पाक करना, जुल्म और ज्यादती से अपने आप को पाक करना, बेहयाई को देखने से पाक करना, न आंखों से गुनाह करना, न कानों से सुनना, न हाथों से गुनाह करना, न पांव से चल के जाना बुराई की तरफ। ये मेरे नबी का किरदार अपने किरदार में शामिल करना, हुजूर के तरीके जिंदगी अपने तरीके जिंदगी में शामिल करना, पकीजा किरदार रहना, जवानी हो जवानी पकीजा रखना, जिना न करना, जिना की तलब न रखना, जिना की ख्वाहिश भी दिल में पैदा ना होना, दिल भी पकीजा हो। ये नहीं कि सिर्फ जिसको मौका नहीं मिल रहा वो जिना से बचाओ और दिल जिना के मंसूबे बनाता हो, और बुढ़ापा हो तो माल का लालच ना हो, जायदादों का लालच ना हो, हिर्स और तमा ना हो, लोगों के हक मारने की तमा ना हो, किसी के ऊपर ज्यादती करने की तमा ना हो, रिस्क हराम की तमा ना हो, मिलावट करके पैसा बढ़ाने की तमा ना हो, धोखा करके माल बेचने की तमा ना हो,
झूठ और झूठी कसम उठा के अपना माल बेचने की तमन्ना हो, ये मैं सुन्नत कह रहा हूं, ये सुन्नत की बात कर रहा हूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते और वो पत्थर मारते हैं, हुजूर फिर उठाते वो पत्थर मारते। सारा रास्ता मेरे नबी ने यूं तय किया, लहू लुखान, जख्मी, दर्द से चूर चूर। ताइफ से निकले, एक अंगूरों का बाग था, हुजूर वहां बैठे हैं और अपने रब से क्या दर्द भरी फरियाद कर रहे हैं। क्यों भाई, सुनने के कोई मूड में है? को आप सुनना चाहते हैं मेरे नबी की वो दर्द भरी दुआ? सुने मेरे नबी ने क्या दुआ की। हुजूर ने हाथ उठा दिए, लहू लुहान, दर्द, तकलीफ की इंतहा है हुजूर को। अकेले हैं, अकेले क्यों तन्हा निकले? ताकि ये उम्मत बहाने ना लगाए, हमारे साथ चलता कोई नहीं, हम क्या दीन की दावत दे, हमारे साथ चलता कोई नहीं। हुजूर ने कहा मैं अकेला निकल के तुम्हें दिखाता हूं, मैं भी तो तन्हा निकल रहा हूं, मैं भी तो अल्लाह का पैगाम अकेले दे रहा हूं। क्यों बहाने लगाते हो, क्यों झूठ बोलते हो अपने आप से, क्यों धोखा कर रहे हो अपने आप से, गुनाह करते हो और नेकी की तरफ नहीं आते। तुम कहते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये बहाने खत्म किए मेरे नबी ने और फरियाद करते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दअफ़ कुव्वती, अल्लाह मैं तुझसे शिकवा करता हूं, मेरी ताकत बड़ी कमजोर है, मेरे पास कोई ताकत नहीं। व किल्लत हीलती, और मेरे पास कोई ताकत वाले असबाब नहीं है, न मेरे पास फौज है, न मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए लड़ सकें, जान दे सकें। तन तन्हा हूं, न मेरे पास फौज, न असला, न लोग, न सपोर्ट, कुछ भी नहीं मेरे रब, मैं तन्हा हूं, न माल के लोगों को खरीद सकूं। व किल्लत हीलती, मेरे पास कुछ भी नहीं मेरे रब। वह हवानी अलन नास, और मैं लोगों की नजर में कितना कमजोर हूं कि कोई भी मेरी इज्जत पे हमला करता है, कोई भी मुझे ताना मारता है, कोई भी मुझे टॉर्चर करता है, कोई भी जिसके मुंह में जो आए वो बक देते हैं और मुझे सहना पड़ता है। ये लोगों से शिकवा नहीं कर रहे, ये अपने रब से फरियाद कर रहे हैं। या अरहमर राहिमीन, ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अंत रब्बुल मुस्तदईफीन, तू ही कमजोरों का रब और मददगार है। व अंत रब्बी, और तू ही मेरा रब है। इला मन तकिलूनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है मेरे रब? तू मुझे किन के हवाले कर रहा है? तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? इला बईद यतजहमुनी, क्या किसी ऐसे दूर और बईद के जो मुझ पर तुर्श रवि से पेश आता है और बदजुबानी मेरे साथ करता है और मेरी इज्जत को तार तार कर देता है, मुझे किसके हवाले तू कर रहा है? औ इला अदुव्विन मलकतहु अमरी, या तू मुझे किसी दुश्मन के हवाले करना चाहता है कि जो मुझे कत्ल कर दे और मुझे हलाक कर दे। लेकिन मेरे रब, इतनी तकलीफ और अजियतों के बाद भी, इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली, मेरे रब फिर भी अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे मार दिया जाए, मुझे बेइज्जत किया जाए, मुझे पत्थर मारे जाए, मुझे गालियां सुनाई जाए, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे परवाह नहीं, चाहे इससे 10 गुना बढ़कर बुरे हालात आ जाए। वलाकिन आफियतुक औसौली, लेकिन मुझे यकीन है तेरी आफियत और रहमत बड़ी वसी है मेरे लिए। आऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, मैं तुझसे मांगता हूं, दुआ करता हूं मेरे रब, तेरे उस चेहरे के नूर के वसीले से जिसने हर जुल्मत और अंधेरे को मुनव्वर कर दिया। वसलुहा अलैहि अम्र दुनिया वल आखिरा, कि तू मेरे दुनिया और आखिरत के कामों को सवार दे। मैं तुझसे फरियाद करता हूं, तेरे चेहरे के नूर के वसीले से दुआ करता हूं, मुझे पनाह अता फरमा मिन अन तुनज़िल बि गदबक, मुझे पनाह दे कभी मुझसे नाराज ना होना, बाकी जो मर्जी हो जाए मुझसे नाराज ना होना। औ तहुल्ल अलैया सुख्तक, कभी अपना अजाब मुझ पे नाजिल न करना। लकल उतबा हत्ता तरदा, मैं तेरे लिए कोशिश करता रहूंगा यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बेशक हर ताकत और हर तरह का हौल ये तेरी ही तरफ से है, मैं तो कमजोर और आजिज हूं तेरे सामने,
جب حضور نے یہ درد بھرے الفاظ میں دعا کی، فرشتے حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ حکم دیں، پہاڑوں کو ملا دیں، چور چور کر دیں ان کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ میرے ساتھ نہ چلے تو ان کی نسلیں میری وفادار ہوں گی، ان کی نسلیں میری وفادار بنیں گی، میں ان کے لیے کوئی ہلاکت والی دعا نہیں کروں گا، مجھے امید ہے ان کی نسلیں میری وفادار ہوں گی۔ جب حضور کو اس حالت میں دیکھا تو وہ جو باغ تھا وہ عتبہ کا تھا، ان کے باپ کا تھا، لیکن وہ تینوں بچے اس کے مالک تھے، اور وہ بڑے شدید دشمن تھے رسول اللہ کے، لیکن چونکہ قریشی تھے اوپر سے جا کے نسب ایک ملتا تھا۔ حضور کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی رشتہ داری نے جوش مارا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ہماری رشتہ داری تو ہے نا، اس حالت میں وہ تنہا ہیں، جاؤ انہیں کچھ کھجور انگور پیش کرو، حال احوال ان سے پوچھو، خیریت دریافت کرو، اور اگر کوئی حکم ہوا تو بتانا آکے۔ وہ غلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے انگور پیش کیے، حال پوچھا، کپڑا پیش کیا، حضور نے خون صاف کیا، حضور انگور کھانے لگے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہاں کے لوگ بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا۔ فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ اس نے کہا آپ حضرت یونس کو جانتے؟ آپ نے فرمایا یونس بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے۔ جب یہ سنا تو اس نے حضور کے قدموں کو چوم لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا۔ تو وہ عتبہ کہنے لگا بس اس کا کام تو ہو گیا، جو بھی محمد سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا تم نے ان کا قدم کیوں چومے؟ اس نے کہا تمہیں کیا خبر وہ کون ہے؟ اس نے کہا بس اب تو ہمارے کام کا نہیں رہا، تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دین کی قدر کیجئے، یہ میرے نبی نے بڑی مشکل سے پہنچایا ہے۔ دین کو معاشی اور مالی زندگی میں لے کے آئے، دین کو معاشرتی اور سماجی زندگی میں لے کے آئے، دین کو سیاسی اور ثقافتی زندگی میں لے کے آئے، دین کو اپنے خاندانی نظام میں شامل کریں۔ کفر، یورپ، کلچر ان کا آپ پہ محنت کر رہا ہے، آپ پر، آپ کی عورتوں پر، آپ کے بچوں پر ان کی محنت توڑیں، اس فریب سے نکلیں، اپنا ظاہر اور اپنا باطن اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنائیں، اور یہ جو ہمارا تنظیمی پیغام ہے اس کا حصہ بنے، تنظیم پہ وابستہ ہوں۔ میں انشاءاللہ بچوں سے کہتا ہوں ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے اس کے نمبر یہاں ہم باہر لکھوا دیتے ہیں، جو بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیے اس میں ضرور ایڈ ہو، تنظیمی طور پر اس پیغام کے ساتھ جڑیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔